بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام رئیس احمد ہے، میں آپ کا دوم جماعت ریاضی کا استاد ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے مشق نمبر 6.3 مکمل کی تھی۔ آج کے لیکچر میں ہم چھٹا یونٹ اس کی متفرق مشق اس کا پہلا سوال حل کرتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہم وائٹ بورڈ کی جانب۔ متفرق مشق چھٹا یونٹ کی، اس کا پہلا سوال ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کثیر الانتخابی سوالات، دیے گئے سوالات کے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب کے لیے ٹک لگائیں، مطلب اس کے اوپر ٹھیک کا ہم نے نشان لگانا ہے۔ پہلا اس کا جز گروہی تعددی جدول کہلاتا ہے۔ چونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ گروہی تعددی جدول جس میں تعدد کی تقسیم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو وہ تعددی تقسیم کہلاتا ہے۔ یہاں پہ اس کا جواب پہلا مواد، بی ہے تعددی تقسیم، تیسرا ہے تعددی کثیر الاضلاع، تو اس کا جواب ہوگا دوسرا جو کہ بی بن رہا ہے۔ اس کے بعد کالمی نقشہ مجموعہ ہے متصلہ۔ ہم نے کالمی نقشہ بنایا تھا اور ہم نے پڑھا تھا کہ کالمی نقشہ میں کسی بھی تعدد کی لمبائی کو ہم مستطیل سے ظاہر کریں گے، تو یہاں پہ کالمی نقشہ مجموعہ ہے متصلہ مستطیلوں کا، جواب یہاں پہ بھی بی بنے گا، دوسرا جز۔ اس کے بعد ہے تعددی کثیر الاضلاع، کئی پہلوؤں کی خالی جگہ ہے۔ ہم نے تعددی کثیر الاضلاع کے اندر پڑھا تھا کہ جتنے بھی ہمیں نکات دیے گئے ہوں گے مجموعی تعدد سے حاصل ہوں گے، اس کے ہم نے کیا کرنی ہے، ایکس وائی پلین کے اندر ہم نے ان نکات کی نشاندہی کرنی ہے۔ جہاں سے شروع ہم نے کرنا ہے وہاں پہ ہم کیا کریں گے، ایک اضافی گروہ بنائیں گے، آخر میں بھی ہم ایک اضافی گروہ بنانا ہے، اور آخر میں ہم کیا کریں گے، ان تمام نکات کو قطع خط سے ملاتے ہوئے آخر میں ہم کیا کریں گے، اسے ایک بند شکل میں لکھیں گے یا بند شکل بنائیں گے۔ تو اس کا جواب ہوگا اے کہ تعددی کثیر الاضلاع کئی پہلوؤں کی بند شکل ہے۔ اس کے بعد چوتھی معروضی جس میں کہا گیا ہے مجموعی تعددی جدول کہلاتا ہے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا مجموعی تعددی جدول، یا اس کا دوسرا نام بھی ہم نے پڑھا تھا کم تر مجموعی تعددی تقسیم، اور ہم نے پڑھا تھا سیکھا تھا کس طرح سے ہم اسے کم تر مجموعی تعددی تقسیم کہتے ہیں۔ مطلب ہم کیا کریں گے، اس میں حقیقی جماعتی حدود بنا کر کم تر مجموعی تعددی تقسیم کی شکل میں لکھیں گے، تو اس کا جواب سی جز ہوگا۔ اس کے بعد پانچویں معروضی جس میں کہا گیا ہے مجموعی تعددی کثیر الاضلاع میں تعددات کو خالی جگہ کے مد مقابل نقشہ پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ پڑھا کہ اگر ہم مجموعی تعددی کثیر الاضلاع بناتے ہیں، اس میں تعددات کے سامنے جو نکات ہم وہاں پہ ظاہر کرتے ہیں یا نقشہ کے اوپر جس کی نشاندہی کرتے ہیں وہ بالائی جماعتی حدود ان کے سامنے ہوتے ہیں، تو تعددات کو بالائی جماعتی حدود کے مد مقابل نقشہ پر ظاہر کیا جاتا ہے، تو اس کا بی جز جواب ہوگا۔ اس کے بعد چھٹی معروضی جس میں کہا گیا ہے حسابی اوسط ایسا پیمانہ ہے جو متغیر مقدار کی قیمت معلوم کرتا ہے۔ متغیر کی تمام مدات کے مجموعے کو ان کی خالی جگہ پر تقسیم کر کے حسابی اوسط معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اگر ہم نے حسابی اوسط معلوم کرنا ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے، جتنی بھی مدات ہوں گی ان کا مجموعہ ان کی تعداد کے اوپر تقسیم کرنے سے حاصل ہوگا، تو یہاں پہ جواب کیا ہوگا، جی بالکل جواب اس کا اے بنے گا۔ اس کے بعد ساتویں معروضی جس میں یہ کہا گیا ہے انحراف کا مطلب ہے کہ کسی متغیر مقدار کی قیمت سے خالی جگہ کا فرق۔ اب اگر ہمیں کوئی مواد دیا گیا ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں کوئی ایک مستقل مقدار اے، فرق جب ہم نے معلوم کیا تھا تو ہم نے لکھا تھا ڈی برابر ہے
उन मुतगय्यर मिकदारों में से इस मुस्तकिल मिकदार का अगर हम फ़र्क मालूम करते हैं तो इसका मतलब इनहराफ होता है। तो यहाँ पे जवाब आएगा मुस्तकिल किसी मुतगय्यर मिकदार की कीमत से मुस्तकिल मिकदार का फ़र्क। उसके बाद है तादी तकसीम की शक्ल में मवाद कहलाता है। हमने ये पढ़ा है वो मवाद जिसमें तादी तकसीम की शक्ल में दिया गया हो या ताद्दुद की शक्ल में दिए गए मवाद को हम गिरोही मवाद का नाम देते हैं, और वो मवाद जो तादी तकसीम की शक्ल में ना हो वो गैर गिरोही मवाद कहलाता है। तो यहाँ पे जवाब होगा पहला जुज गिरोही मवाद। इसके बाद है किसी मुतगय्यर मिकदार का एक जैसी मुद्दात मसलन मुस्तकिल मिकदार के हिसाबी औसत कहलाता है। अब अगर हमने हिसाबी औसत मालूम करना है, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई मुस्तकिल मिकदार है, इससे मुतालिक हमने मिसाल भी पढ़ी थी। हम यहाँ पे x लिख लेते हैं, पहली कीमत 4, दूसरी भी 4 और तीसरी भी 4, तीनों मुस्तकिल मिकदार एक जैसी हैं। हिसाबी औसत मालूम करना है तो हम तीनों को जमा कर दें, 4 जमा 4 जमा 4 और इनकी तादाद के ऊपर तकसीम कर दें, जवाब 12 होगा। 12 पे 3 तकसीम करें तो जवाब 4 होगा। इसका मतलब ये है जितनी मुस्तकिल मिकदार हैं अगर एक जैसी हूँ, अगर उनका हिसाबी औसत मालूम करेंगे तो वो के मुस्तकिल मिकदार बजाते खुद होगी। तो यहाँ पे जवाब होगा बी। इसके बाद है 10वीं मारूजी। हिसाबी औसत खाली जगह तब्दील करने से असर अंदाज होता है, कीमत तब्दील करने से नहीं, निस्बत तब्दील करने से नहीं। मंबा जो माखज़ है अगर हम वो तब्दील करते हैं, इससे मुतालिक हमने मिसाल भी पढ़ी थी जिसमें हमने लिखा था x जमा 5 और 10 ज़रब x। तो हमें जो हिसाबी औसत मालूम हुआ था तो मंबा या माखज़ तब्दील करने से वो तब्दील हुआ था। मतलब मंबा या माखज़ हिसाबी औसत तब्दील करने से, मंबा या माखज़ तब्दील करने से हिसाबी औसत असरअंदाज होता है। इसके बाद है हिसाबी औसत एक तो मंबा या माखज़ के तब्दील करने से असरअंदाज होता है, दूसरा पैमाना के तब्दील करने से भी असरअंदाज होता है। तो यहाँ पे जो जवाब दिया गया है वो पैमाना है, तो इसका जवाब बी होगा। इसके बाद है किसी मुतगय्यर x का इसके हिसाबी औसत से इनहराफ का मजमुआ हमेशा 0 होता है। ये हमने सवालात हल किए थे कि जिसमें हमने क्या किया था, किसी मुतगय्यर में से इसके हिसाबी औसत को नफ़ी किया, नफ़ी करने के बाद हमेशा हमने इनका मजमुआ किया तो जवाब 0 के बराबर आया था। तो यहाँ पे जवाब 0 होगा। इसके बाद है 13वीं मारूजी जिसमें कहा गया है x1, x2, x3, xn तक मुद्दात के हासिल ज़रब का nth मुस्बत रूट जज़र कहलाता है। हमने अकलीसी औसत की तारीफ की है कि हमारे पास जितनी भी रकमें दी गई हों, अगर हम उन तमाम का हासिल ज़रब लें और जितनी रकमें हैं उतना ही उसका मुस्बत जज़र या रूट मालूम करें तो ये अकलीसी औसत या इंग्लिश में हम इसे ज्योमेट्रिक मीन का नाम देते हैं, उसके बराबर है या उसकी तारीफ। तो यहाँ पे जवाब होगा अकलीसी औसत, मतलब सी जोस। उसके बाद है x1, x2, x3, xn तक मुद्दात के माकूस। मुद्दात का माकूस हमेशा हमाहंग औसत में ही आता है। इसका कुलिया है। अगली मारूजी है 14वीं मारूजी जिसमें कहा गया है x1, x2, x3, xn तक मुद्दात के माकूस का माकूसी हिसाबी औसत कहलाता है। इसे हमने हमाहंग औसत का नाम दिया था, हार्मोनिक मीन। इंग्लिश में हमने इसे कहा था कि अगर मुद्दात के ऊपर तमाम मुद्दात के माकूस का अगर हम मजमुआ तकसीम कर दें तो इसे हम
ہم آہنگ اوسط کا نام دیتے ہیں، تو اس کا جواب سی ہے۔ کسی مواد میں سب سے زیادہ مرتبہ آنے والی مد کہلاتی ہے۔ ہم نے یہ پڑھا ہے کسی مواد میں سب سے زیادہ مرتبہ آنے والی مد کو آدھا کہتے ہیں، تو اس کا جواب پہلا ہوگا۔ اس کے بعد ہے ایسا پیمانہ جو مواد کی درمیانی مد بتائے کہلاتا ہے۔ ہم نے یہ تعریف پڑھی ہے، اگر ہمارے پاس کوئی مواد ہو اس کی درمیانی مد کو ہم مواد کا وسطانیہ کہیں گے، پہلا جو جس کا جواب ہے۔ ایسا پیمانہ جو مواد کو 4 حصوں میں تقسیم کرے کہلاتا ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر ہمیں مواد دیا گیا ہو اس کو 4 برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے، اس کو ہم 4واں حصہ بی جز کہیں گے۔ اس کے بعد ہے کسی مواد میں مدت کا پھیلاؤ کہلاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کسی مواد میں مدت کا پھیلاؤ انتشار کہلاتا ہے۔ ایسا پیمانہ جو مواد میں تبدیلی کی شرح کو معلوم کرے خالی جگہ کا پیمانہ کہلاتا ہے۔ یہ ہم نے تعریف پڑھی ہے انتشار کے پیمانہ کی تعریف، کہ ایسا پیمانہ جو مواد میں تبدیلی کی شرح کو معلوم کرے انتشار کا پیمانہ کہلاتا ہے۔ اس کا پہلا جز کسی مواد کی انتہائی مدت کے فرق کو کہتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی مواد دیا گیا ہے، اس میں اگر ہم نے سب سے بڑی مد میں سے سب سے چھوٹی مد کو نفی کرنا ہے تو اسے ہم 7 کا نام دیتے ہیں بی جز۔ ایکس آئی مدت کے حسابی اوسط سے انحراف کے مربعوں کے حسابی اوسط کو خالی جگہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے یہ پڑھی تعریف تغیریت کی یا تغیرت کی۔ تغیرت کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایکس آئی مدت کے حسابی اوسط سے انحراف کے مربع ہوں اور ان کا حسابی اوسط معلوم کریں تو اس کو ہم تغیرت کا نام دے دیتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس مدت ہوں اور ان مدت کے حسابی اوسط سے انحراف کے مربعوں کے حسابی اوسط کا مثبت جذر ہو یا تغیرت کا مثبت جذر ہو تو اسے ہم معیاری انحراف کا نام دیتے ہیں، اور جواب ہے اس کا سی جز۔ آئیے اب ہم حل کرتے ہیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 کے اندر لکھا ہوا ہے درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیں۔ اس کا پہلا جز ہے۔ اب ہم حل کرتے ہیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیں۔ پہلا جز اس کا ہے جماعتی حدود کی تعریف کریں۔ اس کا جواب پہلے ہم اس کی تعریف پڑھ چکے ہیں۔ ہر جماعت یا گروہ میں 2 قیمتیں ہوتی ہیں، ایک چھوٹی قیمت اور دوسری بڑی قیمت۔ اس گروہ یا جماعت کی چھوٹی قیمت کو زیریں یا نچلی جماعتی حد اور بڑی قیمت کو بالائی جماعتی حد کہتے ہیں۔ جیسا کہ مثال 2 کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ 0، 10، 20، 30 وغیرہ زیریں جماعتی حدود اور 9، 19، 29 اور 39 بالائی جماعتی حدود ہے۔ مطلب اگر ہمارے پاس ایک گروپ بنا ہے 0 سے 9، دوسرا بنا ہے 10 سے 19، تیسرا بنا ہے 20 سے 29، چوتھا بنا ہے 30 سے 39، تو یہ تمام رقمیں انہیں ہم نام دیں گے زیریں جماعتی حد اور ان تمام رقموں کو ہم نام دیں گے بالائی جماعتی حدود کا۔ دوسرا جو اس کا ہے جس میں کہا گیا ہے جماعتی نشان کی تعریف کریں۔ اس کا جواب ہے کسی جماعت کے درمیانی نقطہ کو جماعتی نشان کہا جاتا ہے۔ یہ ہر کلاس کی زیریں اور بالائی جماعتی حد کو جمع کر کے 2 پر تقسیم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔
इसके बाद तीसरा जुज़, मजमूई तअद्दुद किसे कहते हैं? मजमूई तअद्दुद का कॉलम तअद्दी कॉलम से मुरत्तब किया जाता है। किसी ग्रुप या क्लास की बालाई हद से कम तमाम ग्रुप्स के तअद्दुद को मजमूई तअद्दुद कहा जाता है। पहले से हम इनकी तारीफें पढ़ चुके हैं और इससे मिसालें भी हम देख चुके हैं। अब हम इस अगला जुज़ देखते हैं। इसके बाद है चौथी तारीफ या चौथा जुज़, जिसमें कहा गया है तअद्दुदी तकसीम की तारीफ करें। इसका जवाब है खाम मवाद को मुनज़्ज़म यकतरफा जदवल की सूरत में पेश करने को तअद्दी तकसीम कहते हैं। कि अगर हमारे पास खाम मवाद दिया गया है, उसको अगर हम तरतीब से लिखते हैं जदवल की शक्ल में, उसे तअद्दी तकसीम कहते हैं। इस जदवल में तमाम मुद्दात या रकमों को मुख्तलिफ गिरोहों या जमातों में तकसीम कर दिया जाता है और हर गिरोह के मद्दे मुकाबिल उसमें आने वाली मुद्दात की तादाद को लिखा जाता है। उसके बाद है पांचवा जुज़, जिसमें कहा गया है कौलमी नक्शा किसे कहते हैं? जवाब है कौलमी नक्शा मुतसिल्ला मुस्ततीलों का ग्राफ है जिसको एक्स वाई महवर पर तश्कील दिया जाता है। ये तअद्दुदी तकसीम का ग्राफ है। अमली तौर पर गैर मुसलसल और मुसलसल तअद्दी तकसीम के अमली तौर पर गैर मुसलसल और मुसलसल तअद्दी तकसीम को कौलमी नक्शा की मदद से ही जाहिर किया जाता है। इसके बाद है इसका छठा जुज़। सवाल के अंदर ये कहा गया है मरकजी रुझान के दो पैमानों के नाम बताएं। मरकजी रुझान के जितने भी पैमाने हैं उनके हमने नाम लिखे। पहला है हिसाबी औसत, दूसरा वस्तानिया, तीसरा आधा, चौथा अकलीसी औसत, पांचवा हम आहंग औसत, छठा चहारमी मिकदार। इन 6 में से कोई भी आप लिख लें। इन पैमानों को मुख्तलिफ सूरतों में मवाद की नौइयत के मुताबिक मरकजी रुझान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिसाबी औसत की तारीफ करें। सातवां जुज़, हिसाबी औसत की तारीफ करें। जवाब है इसका हिसाबी औसत वो कीमत है जो तमाम मुद्दात के मजमुआ को मुद्दात की तादाद से तकसीम करने से हासिल होती है। बस हिसाबी औसत को एक्स बार से जाहिर किया जाता है और इसे यूं मालूम किया जाता है एन मुद्दात का हिसाबी औसत बराबर है एक्स बार उन तमाम मुद्दात का मजमुआ बटा उनकी तादाद के। इसके बाद आठवां जुज़, जिसमें कहा गया है हिसाबी औसत की 3 खुसूसियात तहरीर करें। हमने देखी हैं। पहली खुसूसियात हमने पढ़ी कि मरकज की तब्दीली हिसाबी औसत पर असरअंदाज होती है। उसके बाद स्केल तब्दील के करने से भी हिसाबी औसत तब्दील होता है। फिर हमने पढ़ा मुतगय्यर एक्स का इसके हिसाबी औसत से इनहराफ का मजमुआ हमेशा 0 होता है। इसके बाद 9वां जुज़, वस्तानिया की तारीफ करें। जब मवाद किसी तरतीब यानी बढ़ती या घटती हुई सूरत में हो तो वस्तानिया वो कद्र है जो इस पूरे मवाद को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। यानी मवाद का 50% हिस्सा वस्तानी कद्र से पहले और 50% वस्तानी कद्र के बाद होता है। इसके बाद 10वां जुज़, आधा की तारीफ करें। किसी सिलसिला या मवाद में वो कीमत जो सबसे ज्यादा बार आए आधा कहलाती है। इसके बाद है 11वां जुज़, जिसमें कहा गया है हम आहंग औसत के बारे में आप क्या जानते हैं। हम इसके मुतालिक पहले से पढ़ चुके हैं इसकी तारीफ। हम आहंग औसत वो कीमत है जो एन मुद्दात x1, x2, xn के माकूस यानी 1/x1, 1/x2 इस तरह से 1/xn तक का माकूस वस्त है। इसका कुलिया है h.m बराबर है n बटा 1/x की तमाम मुद्दात का मजमुआ। इसके बाद है 12वां जुज़, अकलीसी औसत की तारीफ करें। जवाब है किसी मुतगय्यर x की
अक्लेसियोस से मुराद n मुद्दात x1, x2, x3 इसी तरह से xn तक के हासिल ज़रब का nth मुस्बत रूट है। अलामती तौर पर हम इसे यूं लिखते हैं, ज्योमेट्रिक मीन या अक्लेसियोस बराबर है x1 ज़रब x2 ज़रब x3 xn तक और इसका 1/n, मतलब n रकमें आपस में ज़रब हो रही हैं तो इसका nth रूट होगा। इसका 13वां जुज़ जिसमें कहा गया है 7 की तारीफ करें। मवाद में सबसे बड़ी और सबसे छोटी मद के फ़र्क को 7 कहा जाता है। इसकी पैमाइश का कुलिया दर्ज झैल है। 7 बराबर है बड़ी कीमत नफ़ी छोटी कीमत, या में से x मैक्सिमम नफ़ी x मिनिमम, या बराबर है xm नफ़ी x सिफर भी लिखते हैं। इसके बाद आज के लेक्चर की आखिरी तारीफ जिसमें कहा गया है 14वें जुज़ के अंदर मेयारी इन्हराफ की तारीफ करें। हम पढ़ चुके हैं मेयारी इन्हराफ इस कीमत का मुस्बत जदर है जो किसी मवाद में इन्हराफात के मुरब्बों को जो कि हिसाबी ओर से लिए गए हों उनके मजमुआ को उनकी मुद्दात की तादाद से तकसीम करने से हासिल हो। मुख्तसरन मेयारी इन्हराफ तग़य्युरत का मुस्बत जदर है। अलामती तौर पर इसे s.d से ज़ाहिर किया जाता है और इसका कुलिया है x नफ़ी x बार सारे का मुरब्बा इनका मजमुआ बटा n इसका जज़र। ये x का स्टैंडर्ड डेविएशन या x का मेयारी इन्हराफ है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने छठे यूनिट की मुतफर्रिक मश्क उसका पहला सवाल हल किया, जिसमें हमें कहा गया था एक सवाल के मुमकिना जवाबात 4 दिए गए हैं, आपने दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है। और उसका दूसरा सवाल जिसमें कहा गया था मुख्तसर सवालात के जवाब तहरीर करें, हमने इन दोनों सवालात को हल किया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।